Good afternoon, all the members and the candidates which are with me. Today, Good as we all afternoon. know, Good afternoon. the bar election is going to be held on 6th of November. So we have three candidates for the post of treasurer: Mr. Jagjit Singh Chatrat, Mr. Parampreet Singh Bajwa, and Mr. Sahil Gambhir. So without wasting any time, first of all, I will invite Mr. Jagjit Singh Chatrat to give a speech about his memorandum, the work which he want to do. Kindly, Mr. Chatrat. Good afternoon, friends and respected members. Before coming to the agenda of my elections, I would like to introduce myself, Jagjit Singh Chatrat, contesting for the post of treasurer in the upcoming elections. I am part of this esteemed bar since 2010. Apart from this, I had been also given my services to the executive committee as executive member in the year 2012 and 13. Now coming to my agenda. My first agenda is opening of courts in a phased manner. Phased manner means initially we have to say to the High Court to start the court. First, initially 5 courts for 15 days. In case everything goes well, we should ask the High Court to start more courts. And in case some cases will come, we have already a system of virtual hearing. So we have to take initiative to ask the High Court to start the physical hearing. That is my priority. Second is with regard to the other issues like parking, canteen issue, and other issue with regard to that. We have so many other problems like we don't have any membership policy for add-on members, like we don't have any infrastructure to add new members. We have a strength of 13,000 member, but we have only a 4,000 actual member. It is the duty of the bar to provide every member a seat, other basic infirmities to the members. So this is my agendas in case I will win. So that is my agenda. Thank you. Thank you, Mr. Chatrat. Now I invite Mr. Parampreet Singh Bajwa to give his opening speech regarding his agenda. Mr. Bajwa, Am I audible, brother? please, you're audible. First of all, good afternoon to everyone, and good afternoon to every respected member of this bar. First of all, I am Parampreet Singh Bajwa, alias Harry. I have finished my law in 2011 and being a member of the bar from the years. And ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਤੇ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਟੈਕਸ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਬਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਲਰਕਸ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਫॉर द ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਆਵਰ ਅਸਟੀਮਡ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
ਲੀਗਲ ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਹਾਂਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਕੋਰਟਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਸੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ, ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆਲ ਟਾਈਪਸ, ਰੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ, ਆਰਐਸਏਸ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਏਟਰਸ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਕੂਲਸ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਚੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਸੈਕੰਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਰਟਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਈਪੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟਾਈਪੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਨੇ ਆਫਿਸਿਸ ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਦੈਟ 3000 ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਮਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੱਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਚ ਕਿਸੇ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਯੰਗ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੇਅਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਰੂਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਾਰ ਮਿਲੇ, ਲੌਕਰਸ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਲੌਕਰਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬਾਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀਸੀ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧੇ, ਲਾਅ ਫਾਈਂਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਫਾਈਂਡਰਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਰ ਵੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ, ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ।
Now I invite Mr. Sahil Gambhir to express his views. Mr. Gambhir. Yes. Good afternoon, members of the legal fraternity, my senior colleagues and dear friends. First of all, I would like to thank Team Disputandum for organizing this virtual discussion. Thank you, Mr. Lakhvinder Singh ji, for giving me an opportunity to present my candidature. The topic is Know Your Candidates. First of all, I would like to introduce myself. I am Sahil Gambhir. I have done my schooling, that is matric, from Army School Ambala Kent. Then I have done my senior secondary from Khalsa School, Sector 26. Afterwards, I have done my graduation in BTech from Maharishi Markandeeshwar University, Malana, in Electronics and Communication. Then I have done my LLB from Campus Law Center, University of Delhi. Afterwards, I have pursued LLM from Kurukshetra University, Kurukshetra. I have joined this bar in year 2014, and I was also elected as an executive member of this bar in the year 2017. And my agendas are as follows. First of all, to be very clear, I am in the favor that physical court should be opened in a phased manner, which means that some courts should be opened physically, and this virtual manner should also continue. Then for the young lawyers, मेजर प्रॉब्लम उनके पास, यंग लॉयर्स के पास क्या है कि एक तो उन्हें प्रॉपर स्टाइपेंड नहीं प्रोवाइड कर पाते, और सेकेंडली उनके पास प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। मैं 2014 से प्रैक्टिस कर रहा हूं, अभी तक मेरे को कोई सीट अलॉट नहीं हुई हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। मैं, मेरी एक कलीग थी, उसके साथ बैठता हूं। ये सीट का इशू सॉल्व नहीं हो सकता जल्दी से, क्योंकि इसके लिए हमें हाई कोर्ट से कोई प्रॉपर स्पेस चाहिए होगी। फिर मेरे माइंड में एक आइडिया है, जैसे एक कॉन्फ्रेंस रूम है फर्स्ट फ्लोर पे एडजॉइनिंग स्टेयर्स, वो कॉन्फ्रेंस रूम चार्ज है, लेकिन मेरे माइंड में एक सॉल्यूशन है कि जो यंग लॉयर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस लेस देन 5 इयर्स है, उनको वो कॉन्फ्रेंस रूम यूज करने दिया जाए एटलीस्ट 5 टाइम्स अ मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली, एक बार से एक रेजोल्यूशन पास कराएंगे यंग लॉयर्स की फेवर में, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है, यंग लॉयर्स काफी ज्यादा प्रैक्टिस छोड़ के चले गए हैं। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये बार भी इंक्रीज नहीं, डेवलप नहीं कर पाएगी। इसमें सबकी डेवलपमेंट जरूरी है, फीमेल लॉयर्स की भी, सीनियर लॉयर्स के वेलफेयर की भी हमें सोचना पड़ेगा, यंग लॉयर्स का भी सोचना पड़ेगा, खासकर फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स का। तो हम बार में एक रेजोल्यूशन लाएंगे कि एक, जिसमें एक मिनिमम स्टाइपेंड हम डिसाइड करेंगे कि ये मिनिमम स्टाइपेंड, सपोज इट इज 15,000, व्हाटएवर द एवरीबॉडी एग्रीज टू इट। हम एक मिनिमम स्टाइपेंड डिसाइड करेंगे कि जो भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट किसी को एडवोकेट को ज्वाइन करता है, मिनिमम इट इज टू बी पेड। सेकेंडली, थर्डली हमारी बार की मेंबरशिप फीस अराउंड 300 रुपीज पर मंथ है। हर 6,000 के करीब लॉयर्स ने मार्च तक फीस क्लियर करी थी, विच मेक इट टू 18 लाख पर मंथ। हमारी बार की इनकम है 18 लाख फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, और हम पे करते हैं सैलरी 40 लाख। इसके अलावा हमारी अदर भी इनकम्स है, रेंट से जो स्टेनो बैठते हैं, जो कैंटीन वगैरह है रेंट पे, और भी हमें चीफ मिनिस्टर आके फंड दे के जाते हैं, पर हम उनके गुलाम रह जाते हैं। हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अपने एक्सपेंडिचर को संभालने में। सबसे पहले हमें अपनी इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसके लिए एक छोटा सा रेजोल्यूशन है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट बार में एक फीस लगाई जाती है, एक टिकट लगाई जाती है उस बार की, वो हम यूज कर सकते हैं। फोर्थली, हमारे पास कोई वेलफेयर फंड नहीं है हमारे बार के मेंबर्स के लिए। एम्प्लॉय का वेलफेयर फंड जरूर था हमारे पास, जो हमने यूज भी करा, लेकिन हमारे पास बार के मेंबर्स का कोई वेलफेयर फंड नहीं है। चंडीगढ़ वेलफेयर फंड है, या फिर हरियाणा एडवोकेट वेलफेयर फंड, या फिर पंजाब एडवोकेट वेलफेयर फंड। पर उन्होंने भी इस पैंडेमिक से हमें कुछ सीखना पड़ेगा कि इस पैंडेमिक से हम यही सीख ले सकते हैं कि हमें एक फंड डेवलप करना चाहिए, वो कैसे भी इनकम इंक्रीज करके, बार की टिकट लगा के, जैसे मर्जी, पर ये नेसेसरी है। और एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, बार हमें पहले भी एक प्रोवाइड करती है हेल्थ पॉलिसी,
लेकिन उसमें लिमिटेड डिजीज है, कवर्ड है, और उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी बहुत कम है, 1.5 लाख के करीब। तो हमें वो भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। हम किसी जो प्राइवेट इंश्योरेंस हैं उनसे भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनसे हमें बात करनी पड़ेगी, पर ये होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आई एश्योर कि डिग्निटी जो हमारे बार मेंबर की है, इनसाइड द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट, if I am elected for the post of treasurer, it would be maintained definitely. Thank you. Thank you, Mr. Gambhir. And now we start with the debate, with the discussion. I start with Mr. Chatrat. Chatrat sir, post ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ for the post of treasurer. So ਆਪਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਆਪਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਟੋਟਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸੈਲਰੀਜ਼ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਪੈਸਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਐਮਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਆ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 18 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡਸ ਦੀ ਐਟਨਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ATM ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰੰਜੀਵਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੱਜਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ, ਹਰੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਮਟਿਡ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ, ਇਸ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਓਪਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਰੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕੱਲੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ
ਬਾਹਰੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਿਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਿਕਟਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਿਕਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ, ਕਿ ਕੋਰਟ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਟੈਸਟ ਇਟ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਫॉर ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ਬੜੀ ਅਨਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਨਾ ਤਾਂ I can't give the exact amount ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ I will definitely do it ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ है। थैंक यू बजवा साहब। मिस्टर गंभीर, आपने पहले थोड़ी सी बात आपने छेड़ी थी, तो आपसे ज्यादा हम डिटेल में पूछेंगे अभी। ये चीज आपने एजेंडे में ये चीज कही थी। एक हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। मार्च के बाद शायद ही किसी वकील ने अपना ड्यूज क्लियर करा हो, वो भी हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें अपने वो ड्यूज क्लियर करने चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज है वो हमें ही सर्विस देते हैं, वो अगर चले जाएंगे, हमें ही जब कोर्ट रिज्यूम होंगे, कल होते हैं, कभी भी होते हैं कोर्ट रिज्यूम, तो हमें ही प्रॉब्लम्स होंगी। वो हमारे एक फैमिली की तरह हमें उन्हें समझना चाहिए। हमें भी अपने ड्यूज क्लियर करने चाहिए, और फिजिकल कोर्ट्स तो डेफिनेटली ओपन होने ही चाहिए अब जब सब खुल ही चुका है। ठीक, थैंक यू मिस्टर गंभीर। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, Yes, ਹੁਣ sir. ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਤਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਜਰੂਰ, ਸ਼ੋਰ ਸਰ। ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੰਟੀਨ ਆਣੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਤੇ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਕੁਝ ਸਰ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 160 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਰ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੈਂਟ ਨਾਲ ਸਰ। ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਟਵਾਈਸ ਜਾਂ ਥਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨੋਮੀਨਲ ਰੇਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਪਾਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਸ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਰੈਂਟ ਅਗਰ ਬਾਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਘਟਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਪਸ ਦਾ ਰੈਂਟ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਪਸ ਦਾ ਰੈਂਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਅਗਰ ਰੈਂਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟਸ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਲਪ, ਹਾਂ ਇਹ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਟੀ, 2 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ 2 ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਸਟਲ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 1200 1500 1800 ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ
ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 11 ਰੁਪਏ ਦੀ, 15 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ? ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ सेम सॉरी, हाँ जी प्रॉब्लम है बाजवा साहब, हमारे कंप्लीट करो। फाइनेंस। सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं सर, मैं बस यही कहना चाहता ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਾਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੇਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच ब्रदर। गंभीर साहब, जब मैं पहले एग्जेक्टिव मेंबर था 2017 में, हमारे कोर्ट में एक पॉलिसी तो है ही कि रेट फिक्स करा जाता है सारी आइटम्स का, फूड स्टॉल्स का। वो मेरे ख्याल से सबसे मिनिमम ही है। अब जूस का रेट एक 30 रुपए है। अगर चंडीगढ़ में कहीं और चले जाओ किसी भी सेक्टर में किसी जूस की शॉप पे, मिनिमम 60 रुपीज या 50 रुपीज है एक स्मॉल ग्लास का। अगर हम उस रेट को और कम कर देंगे तो क्वालिटी, वो फूड जो ऑनर है शॉपकीपर, वो क्वालिटी उसकी फिर डिक्रीज हो जाएगी। हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इतनी कोई हाई वैल्यू नहीं है कि मैं समझता हूं कि हमारा कोई भाई नहीं दे पाए, पर हाँ फिर भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके अगर कहीं वो सब्सिडी हमें प्रोवाइड कर पाते हैं, या हमें इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, हाई कोर्ट की कमेटी भी, वो भी हमें इसमें इन्वॉल्व कर सकती है। एक हाई कोर्ट की तरफ से भी एक पहले कैंटीन एक बनी थी डिस्पेंसरी के साथ, पर वो ज्यादा देर चली नहीं। पर हमें एक डेडिकेटेड एक चाहिए, एक डेडिकेटेड हमें एक चाहिए, पर हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है बिल्कुल सर। हम उनका एक रेंट फर्दर डिक्रीज नहीं कर सकते, हमारी भी लिमिटेशंस है बार की। बिल्कुल सही सर। थैंक यू। हाँ जी चतरा साहब। देखो जी, मेरा तो ये मनना है कि साडे हाई कोर्ट दे विच एक डेडिकेटेड कंटीन होनी चाहिए है फॉर एडवोकेट्स। देखो जी, फूड दे रेट वधन दे दो ही कारण है। एक, साडी जिन्नियां भी कंटीन्स हैगियां उन्हां दे ओनर नूं पुछ लो, 1-1 लाख तो ज़्यादा उन्हां दा रेंट है। महीने दे विच 20 दिन उन्हां दा काम हुंदा है, सैटरडे संडे ऑफ हुंदा जी, 2 छुट्टियां महीने विच आई जांदियां। ਜਿਹੜਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਿਹੜਾ ਥਾਲੀ ਦਊਗਾ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਪੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ, ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਫੂਡ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ सर आवाज नहीं आ रही थोड़ी। कनेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਚਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਚਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ 2008 ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਵੀ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਹਨਾ ਵਾਅਦੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਆ? ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਹ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਜ ਲਓ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰ, आई एम रियली सॉरी। कोई गल नहीं, सब समझ आती है मैनू। नहीं तो अगर आप, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई प्लेज लें ऐसे, अगर आप इलेक्ट होते हैं तो इतनी मीटिंग्स जो जनरल हाउस मीटिंग है वो आप करेंगे ही करेंगे, या जब तक ये पॉसिबल फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो सकती तो ऑनलाइन मीटिंग्स अगर पॉसिबल हो सके, ताकि जो मेंबर्स हैं बाहर के, जो अपनी ग्रीवियंस है वो सामने रख सके और उनको मुद्दे जो हैं वो सॉल्व हो सके। ये चीज हमेशा की हमेशा उठाई जाती है, इलेक्शन के दौरान उठाई जाती है, पर बाद में वही बैठ जाती है। मैं स्पीक? प्लीज 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 कभी सब। देखिए, कोविड ने हमें एक चीज सिखाई है, हमें टेक्निकली एक्टिव रहना पड़ेगा। अब हम ये नहीं सोच सकते, हाँ फिजिकली जो इन्वायरमेंट है, जो जनरल हाउस है, उसका कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर हमें टेक्निकली एक्टिव रहना पड़ेगा। हमें ऑनलाइन भी जनरल हाउस डिस्कशंस करनी चाहिए, एक इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर रहने के लिए। नहीं तो आज की डेट में बार का फायदा ही क्या है? हमें इस 6 महीने में अगर लगाया जाए, बार ने हमें क्या दिया? हमें जरूर ऑनलाइन एक मीटिंग्स भी एक होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है उससे। अपने जो भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करने के लिए। और एक प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जो हमारी मीटिंग होती है उसका हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हर मेंबर के व्यूज लेने के लिए कोई हम एक डेडिकेटेड ईमेल बना सकते हैं। मेरा आइडिया ये है कि हम एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस बना दे, उसमें हर मेंबर अपना आइडिया भेज सके, जो भी वो कहना चाहता है। अगर वो फिजिकली नहीं भी प्रेजेंट, वो सब 12 मेंबर के आगे रख सकता है। ठीक ठीक गंभीर साहब। ਚਤਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਲਟਰ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਰਨ ਦਿਸ ਐਪ। ਆਈਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਚ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬੜਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ, ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਮੋਟਲੀ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਰਿਮੋਟਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ। तो इस वजह करके सानू टेक्नोलॉजी के हिसाब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ
ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਹਾਈਜੈਕ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਥਾਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਜੈਕ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਇੱਕ ਓਨੇਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਜੈਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦਾ ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੱਖ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚਤਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਇਨ ਦੈਟ ਫੀਲਡ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਈ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ ਹੁਣ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂ ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਮਡ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 4 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਕੋਰਟਸ ਇਨ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ ਔਰ ਇਨ ਸਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਮੈਨਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਪਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੋਡੀਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਏ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋ VOTING ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਹੋ ਗਏ ਗ੍ਰੀਨ ਫਲੈਗ ਹੋ ਗਏ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੈਡ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਕਰਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫਲੈਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਫਲੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਉਹ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਆ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਨ ਧੜਦੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਰ ਵਾਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ
ਚਲੋ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਮਾਨ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ IT ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। गंभीर साहब। वेरी गुड जी बहुत। दो मैं मुद्दे और रखना चाहता हूं अपने। हाँ एक जी। डेडिकेटेड हेल्पलाइन प्रोवाइड करी जाए। अभी जैसे बहुत जरूरत पड़ रही है डेडिकेटेड हेल्पलाइन की। क्या हो रहा है कि किसी ना किसी एडवोकेट्स को प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, उसके पास आईडी के लिंक्स रोज चेंज हो रहे हैं, वो नहीं है, किसी जो कोर्ट का रीडर है उसका नंबर नहीं है। सिर्फ एक एम्प्लॉय बिठाने की जरूरत है, एक नंबर की जरूरत है, वो डेडिकेटेड हेल्पलाइन होए, किसी भी हमारे वकील भाई को कोई प्रॉब्लम होए वो उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वो आईडी जो डेली चेंज हो रही है और या फिर किसी कोर्ट स्टाफ से वो लिंक करना चाहता है, वो 1 सेकंड में उसको कॉल नंबर डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाए। एक तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम ई फाइलिंग में क्या आई, जब हमारे यहाँ ई फाइलिंग है लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि जब हम ई फाइलिंग कर देते हैं उसके बाद में हमें फिजिकली कॉपी प्रोवाइड करनी होती है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या है सिचुएशन, सुप्रीम कोर्ट में 4 सेट्स हमें प्रोवाइड करने होते हैं इन द कोर्ट टू फाइल। अगर आप ई फाइलिंग कर रहे हैं आपको 4 सेट्स की जगह 1.5 रुपीज पर पेज, 6 रुपीज पर पेज, 4 सेट्स का 6 रुपए पर पेज आपको एक्स्ट्रा फीस भरनी है और आपने ई फाइलिंग घर बैठे कर दी, कोर्ट फीस घर से ही भर दी, उसके बाद आपको कोर्ट में फिजिकल फाइलिंग की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से बेनिफिट क्या होएगा, आप घर बैठे 24 आवर्स कभी भी अपना केस फाइल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रार जनरल से हमारी बात पहले भी हो चुकी है, अभी भी चल रही है, बहुत जल्दी ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, आई एश्योर यू। रियली अप्रिशिएटिव गंभीर साहब। चलो ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक साਰਿਆਂ ਲਈ, मे द बेस्ट मैन विंस। थैंक यू। एक चीज कहनी चाहना ब्रदर, एक चीज कहनी चाहना। हाँ जी लखविंदर। हाँ जी बाजू साहब। मैं एक बेनती मेरी ये सी कि मैं एक रिक्वेस्ट नहीं, मैं एक थैंकफुल हाँ इस टीम ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਤੱਕ ਇਸ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਕਿ आई डोंट नो जो भी है इलेक्शन पर ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। हाँ जी सर 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਈਓ ਬਸ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। थैंक यू लखविंदर जी, थैंक यू श्रेय, थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू शिवतांशु and other member of the team disputandum. Thank you for making me come here and be a part of this virtual conference. Thank you so much sir. Thank you. We are wrapping up the discussion here, but kindly join us at 5 PM for the discussion for the post of vice